ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ലേഡിയാണ്. അവർ ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് ആയിരുന്നു. സ്ട്രോക്കാണ്. കഴുത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഫുള്ള് പാരലൈസ് പോലെ, അതായത് ഫങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഫങ്ഷനും ഇല്ല. അവർ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലോ മറ്റുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലോ പോകില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുള്ളൂ. അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം സ്ട്രോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് BP കൂടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെയല്ല. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ എന്തും അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അലോപ്പതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കോളൂ, ആഫ്റ്റർ 1 month നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി, റിവ്യൂവിന് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇവർ ഹസ്ബൻഡ് ഫുള്ള് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് അവരുടെ ആംബുലൻസിൽ തന്നെ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 o'clock നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും പോകുന്ന ടൈമിലാണ്, നൈറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ ആംബുലൻസ് വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഡിസ്ചാർജ് ആയി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് വന്ന് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി, ഇവിടുന്ന് റിക്കവർ ആകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉറപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക? പിന്നെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റേബിളാണ്, ആള് സ്റ്റേബിളാണ്, പക്ഷേ ഫങ്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ, എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ അത് ഇപ്പോൾ 10 ദിവസം ഒരു മിറാക്കിളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പൊറുമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആയി, ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം 15 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 month കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിക്കവർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമുക്ക് നോക്കാം, മേ ബി നിങ്ങൾ 10 daysലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 daysലോ നമുക്ക് റിസൾട്ട്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആകാം. അവർ അഡ്മിറ്റായി, നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 1 month ആയി. 1 month ആകുമ്പോൾ ചെറിയ നല്ല പെയിൻ ആകും. നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ഫിസിയോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പെയിൻ വരുമോ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സിവിയർ പെയിൻ ആണ്. ഇതെല്ലാം അവർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. നല്ല ചെറുതായിട്ട് സിംറ്റംസ്, അതായത് ചെറിയ സെൻസേഷനൊക്കെ അവർക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. കൈ ചെറുതായിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 45 days ആയി. 60 days ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഓക്കെ, ഫങ്ഷനൊക്കെ ആയി. യൂറിൻ മോഷൻ കൺട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു, ഡയപ്പർ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺട്രോളായി. പിന്നെ ഒരു 60 days ആയപ്പോഴത്തേക്കും 45 days ആയപ്പോഴത്തേക്കും യൂറിൻ മോഷൻ കൺട്രോളായി. 2 months ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് പതുക്കെ കൈ വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി റിവ്യൂവിന് 1 month കഴിയുമ്പം റിവ്യൂവിന് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആംബുലൻസ് വീൽ ചെയറിൽ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്ത് അവരെ അയച്ചു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയായേ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫിസിയോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ, എന്താണ്? അല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം. കാരണം റിക്കവർ ആകാം, ഇത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. അത് പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്, அவங்க കേൾക്കാങ്ങ ഇടി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അവർ ഫുള്ള് റിക്കവറായി. അതായത് സ്ട്രെച്ചറിൽ വന്നിട്ട് അവർ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്തു. അവർ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനും തെറാപ്പിസ്റ്റിനും ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര, അവർ കൈയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കും, വീണാ പിടിക്കണമല്ലോ, പിടിക്കും, ഇങ്ങനെ പയ്യെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. எனையீன்ற தாய்க்கும் எனை வளர்த்த தமிழுக்கும் எனது முதல் வணக்கம், முதல் மரியாதை. இந்த விஷயத்தில் எனது பங்கு என்ன என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள். நானும் ஒரு நோயாளியாக நமது டாக்டர் ஜார்ஜ் அவர்களை அணுகினேன் ஒரு தடவை. எனக்கு அவருக்கு முன்பின் பழக்கம் கிடையாது. எனது கையிலே ஒரு பெரிய வலி என்றால்
பயங்கரமான வலி என்று சொல்லலாம். அதாவது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மாதிரி, தாங்க முடியாத மாதிரி ஒரு வலி. எனது கை இந்த இப்படி வச்சு தான் போகணும், கழுத்து இப்படியாச்சு. என்னன்னு தெரியல. இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆஸ்பத்திரிகள் எல்லாம் போய் எல்லாம் செக் பண்ணோன்னா அவங்களெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல. அவங்க பலவிதமான ஒப்பீனியன் சொன்னாங்க. அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு நண்பர், இந்த டாக்டர் ஜார்ஜ்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அப்போ இந்த மருத்துவமனையெல்லாம் கிடையாது, அவர் இல்லத்திலே வைத்து சிகிச்சை பண்ணிட்டு இருந்தார். அங்கே போனோன்னா அங்கே மெயின் ஆஸ்பத்திரியில் போன போது அவங்க ஸ்கேன் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும், இசிஜி எடுக்கணும், எக்கோ எடுக்கணும், அது இதுன்னு பல முறைகளை சொன்னாங்க. இவர்கிட்ட போன போது என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கை பயங்கரமான பெயின், எடுக்க முடியாது, கழுத்து திருப்ப முடியாது, உட்கார முடியாது, படுக்க முடியாது, அந்த மாதிரி பலவிதமான பிரச்சனைகள் எனக்கு இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அவர் வந்து இந்த கிளான்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலலாம் ஒன்று செக் பண்ணாங்க. ப்ரெஸ் பண்ணி கடைசியில் திரும்பி நெகி சொல்லி முதுகில் வந்து ஒரு தட்டில் ப்ரெஸ் பண்ணார். அந்த முதுகில் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட்டில் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே கை நல்லா தூக்கிட்டேன். எந்த வழியும் இல்லாத மாதிரி ஒரு பயங்கர, எனக்கு அதிசயமாக போச்சு. என்னடா இதை மேஜிக் ஏதாவது பண்ணுறாரு அவர் அப்படின்னு. உண்மை நடந்தது. அன்னைக்கு அவர் மேலே எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு இம்ப்ரெஷன், ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்களே, அது மாதிரி அவர் மேலே எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துருச்சு. அங்கே பெரிய பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் மெத்த படித்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல, புது புது கண்டுபிடிப்புகள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நடக்க முடியாத, காண முடியாத ஒரு சிகிச்சை இங்கே கண்ட உடனே எனக்கு பயங்கரமான விஷயம். அங்கே அவர் சொன்னார், இந்த இடத்துல தான் உனக்கு பிரச்சனை, கையில் இல்லை, ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும், டெய்லி வந்துட்டு போனீங்கன்னா சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 30 நாள் 35 நாள் நினைக்கிறேன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். 100% கிளியர். இது நடந்தது 2005. ஏறக்குறைய 20 வருஷம் ஆச்சுன்னு. ஸோ நண்பர்களே, அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே நான் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் சொன்னேன். என்னுடைய கேர் ஆஃப் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு பல நண்பர்கள் டாக்டர் ஜார்ஜ் அவர்களை அணுகி நல்லா தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க. இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்காங்க கோயம்புத்தூரில். அப்புறம் தான் அவர் நல்லா டெவலப் பண்ணி மருத்துவமனையை ஆரம்பித்தார். டாக்டர் ஜார்ஜ் எப்படி எனக்கு அறிமுகமானார் என்பதை விட, அவர் எவ்வாறு இந்த ஆயுர்வேதிக் நிறுவனத்தினுடைய ஆணி வேராக திகழ்ந்து இன்று பல வழியிலே பல முன்னேற்றங்களை கண்டு நான் பல முறை நான் வியப்பதை விட டாக்டர் ஜார்ஜ் அவர்கள், நான் மைசூரிலே என்னுடைய 4th and 5th டிஸ்கிலே ப்ராப்ளம் என்று அங்கே சென்ற பொழுதும் கூட அப்பொழுது சொன்னார்கள், அங்கே கணபதியிலே டாக்டர் ஜார்ஜ் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று. இவரிடம் வந்த பொழுது நான் 5 மணி 6 மணிக்கு வருவேன், 5 to 6 என்று சொல்வார். நான் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்றதால் ஒரு பொலிட்டீஷியன் இவர் எங்கு 5 மணிக்கு வருகிறார் என்று இவரும் தனியாக காலை முதல் இரவு வரை இந்த 2 பெரியவர்களால் வைத்தியம் பார்த்து டயர்டிலே படுத்திருப்பார். அப்படி இருந்தாலும் கூட நான் கரெக்டாக 4:55க்கு வந்து நிற்பேன். இவரை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று நான் நடைபயணத்தை அந்த வீதியிலே மேற்கொண்டிருப்பேன். அப்பொழுது இவருடைய இல்லத்திலிருந்து என்னை பார்ப்பார், படவென்று மூஞ்சியை கழுவி கொண்டு ஓடி வருவார். அப்படிப்பட்ட நிலையிலே ஒரு சின்ன ரூமில் இங்கே வரும்பொழுது இப்போ நான் பார்த்து கொண்டு வந்தேன், கற்பக விநாயகர் நகர். அங்கிருந்து இந்த பிள்ளைகளெல்லாம் சிறிய பிள்ளைகள், அப்பொழுது பள்ளிக்கு சென்று இன்னைக்கு கல்லூரிக்கு சென்று இன்று டாக்டர்களாக 2 பிள்ளைகள் டாக்டராகவும், ஒரு பிள்ளை இப்பொழுது பெங்களூரிலே MBA படித்து கொண்டும், அதே போல் தன்னுடைய சகோதரர் மகனை வருங்காலத்திலே இந்த நிறுவனத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று இவர் வளர்த்தி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் சாஜி அவர்கள். அதுபோல் டாக்டர் ஜார்ஜ் அவர்கள், அவருடைய திறமை, அவருடைய ஆயுர்வேதம் அவருடைய பெருவிரலில் இருக்கிறது. அந்த எங்கே ஒரு பக்கம் இடுப்பிலே வலி என்றால் களத்தை தொடுவார், முதுகிலே வலி என்றால் இந்த இடுப்பிலே ஒரு இடத்தை தொடுகிறார். வருகின்றவன் வரும்பொழுது படுத்து கொண்டு வருகிறான், தூக்கி கொண்டு வருகின்றார்கள், போகும் பொழுது நடந்து செல்கின்றான். அந்த அளவுக்கு ஒரு திறமை வாய்ந்த ஒரு மருத்துவமனை, மிகவும் பெரிய மருத்துவமனையாக இந்த கோவை மாநகரில், இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் இங்கே மட்டுமில்லாமல் தமிழகம் மட்டும் மற்றும் மாநிலம் மற்றும் கண்ட்ரியிலிருந்தும் கூட இங்கே வருகின்ற அளவிற்கு இவருடைய வளர்ச்சி,
இதற்கு டாக்டர் ஜார்ஜுக்கு உறுதுணையாக அவருடைய மனைவியும் அவருடைய மகனும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த நல்ல வாய்ப்பினை இப்பொழுதெல்லாம் சிறியதாக இருக்கின்றது. அடுத்த முறை நிறைய பேர்த்துக்கு 1 மாதம் 2 மாதத்துக்கு முன்னாலேயே சொல்லி அத்தனை பேர்த்தையும் அழைத்து மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு விழாவாக நடத்தி உங்களுடைய பெருமைகளை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்று உங்களுடைய அந்த ஆயுர்வேதிக் சென்டரை மிகப்பெரிய வளர்ச்சியடைய அனைத்து பயனாளிகளிடம்தான் காரணம் என்பதை நீங்கள் நினைத்து அனைவரையும் அழைத்து உங்களுக்கு பாராட்டு விழா வைக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் பணிவோடு சொல்லிக்கொண்டு, இந்த பட்டிமன்றத்தை கேட்பதற்காக நிறையா பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களும் பட்டிமன்றத்தை நடத்தி அவைகளுடைய பெருமையை வெளிக்கொண்டு வரணும்னு நினைப்பாங்க. உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும், அதே நேரத்தில் டாக்டர் ஜார்ஜுடைய ஃபேமிலிக்கும் அங்கே வந்திருக்கின்ற மருத்துவமனைக்கு வருகின்ற நோயாளிகளுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.